Hey everyone, welcome back to the channel where learning English is quick, clear, and actually fun. Today we are diving into adjectives, the magic words that describe, define, and bring your sentences to life. From happy to gigantic, beauty to bloom, adjectives are everywhere, and in just a few minutes, you'll know how to use them like a pro. Let's get started. పిల్లలు మీ అందరి కోసం యాడ్జెక్టివ్స్ అంటే ఏమిటి, అవి ఎలా ఉపయోగించాలనే విషయం మీద ఈ వీడియో చేయటం జరిగింది. మీరందరూ చక్కగా వాచ్ చేసి అవసరం అనుకుంటే నోట్స్ రాసుకుని ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఈ వీడియోతో మీరు చక్కగా యాడ్జెక్టివ్ గురించి నేర్చుకోగలరు. మరి ఎందుకు లేటు, పదండి యాడ్జెక్టివ్స్ నేర్చుకుందాం. వాట్ ఈజ్ అన్ యాడ్జెక్టివ్? విశేషణం అంటే ఏమిటి? అన్ యాడ్జెక్టివ్ ఈజ్ ఎ వర్డ్ that describes a noun such as its size, color, shape or quality. విశేషణం అనే పదము నౌన్ నామవాచకం కోసం సైజ్, కలర్, షేప్, క్వాలిటీ లాంటి విషయాల గురించి చెబుతుంది. విశేషణం అనేది ఒక పదాన్ని వివరించే పదం. నామవాచకం దాని పరిమాణం, రంగు, ఆకారం మరియు పరిమాణం వంటి గూర్చి తెలిపేదాన్ని విశేషణం అని అంటారు. Examples of adjectives: tall, young, blue, difficult. ఇవన్నీ కూడా adjectives. ఎలా వాడాలో నేర్చుకుందాం. ఉదాహరణకు, ఇట్స్ ఎ బిగ్ కార్. బిగ్ ఈజ్ అన్ adjective. కార్ ఈజ్ ఎ noun. మనం ఎప్పుడు కూడా adjectivesని నౌన్కు ముందు ఉపయోగిస్తాము. సో adjectives are used before nouns. ఇట్స్ ఎ రెడ్ రోజ్. రెడ్ అనే పదము యాడ్జెక్టివ్, రోజ్ అనేది ఒక నౌన్. సో మనం ఎప్పుడు కూడా యాడ్జెక్టివ్స్ని నౌన్కు ముందే ఉపయోగిస్తాము. ఉదాహరణకు, ఇట్స్ ఎ రెడ్ రోజ్. ఈ విధంగా మనం యాడ్జెక్టివ్స్ని నౌన్ ముందు ఉపయోగిస్తాం. నౌ లెట్స్ లెర్న్ ఇన్ డీటెయిల్ అబౌట్ adjectives. There are 6 types of adjectives. They are descriptive adjective, quantitative adjective, demonstrative adjective, possessive adjective, interrogative adjective, and distributive adjective. Let's learn all these in detail. What is a descriptive adjective? వివరణాత్మక విశేషణం అంటే ఏమిటి? Let's learn in this video every adjective in detail. What is a descriptive adjective? A descriptive adjective describes a noun. For example, blue car, tall man, soft pillow. Car, man, pillow or nouns. Blue, tall, soft or adjectives. These words are modifying nouns. Adjectives are very useful words to modify. వివరణాత్మక విశేషణం అంటే ఏమిటి? ఒక వివరణాత్మక విశేషణం నామవాచకాన్ని వివరిస్తుంది. An old dusty book, a cute red rose, a young beautiful woman, an honest kind man, a red round ball. All these are other examples of adjective usage. Let's learn next one. What is a quantitative adjective? పరిమాణాత్మక విశేషణం అంటే ఏమిటి? Quantitative adjectives. These are adjectives that tell us how much or how many of something there is. They describe the quantity of a noun. For example, 3 apples, some water, many students, 2 books, several pencils. Like this, quantitative adjectives always talk about how much, how many. పరిమాణాత్మక విశేషణ నామవాచకం యొక్క పరిమాణాన్ని వివరిస్తుంది. We can understand ఎన్ని, ఎంత అనే విషయాల గురించి మాట్లాడవలసి వచ్చినప్పుడు ఈ యాడ్జెక్టివ్ని ఉపయోగిస్తాము. Let's learn in detail about quantitative adjective.
She has 3 dogs. 3 is a quantitative adjective because it describes how many dogs she has. Quantitative adjective give information about quantity of something. Example, some, few, many, etc. Let's learn next what is a demonstrative adjective. Demonstrative adjective. A demonstrative adjective is used to point out specific people or things. For example, this book is interesting. That car is fast. These apples are fresh. Those shoes are new. This, that, these, those అనేవి డెమాన్స్ట్రేటివ్ అడ్జెక్టివ్స్. ఒక ప్రదర్శనాత్మక విశేషణం ఒక నిర్దిష్ట వ్యక్తి లేదా వస్తువును సూచిస్తుంది. దిస్, దట్. దిస్ అనే దాన్ని దగ్గరగా ఉన్న వాటికి, దట్ అనే దాన్ని దూరంగా ఉన్న వాటికి ఏకవచనంలో ఉపయోగిస్తాము. ఇప్పుడు మనం దిస్, దట్ గురించి క్షుణ్ణంగా తెలుసుకుందాం. దిస్ అంటే ఇది, దట్ అంటే అది. దగ్గరగా ఉన్నటువంటి వస్తువు లేదా వ్యక్తి గురించి మనం దిస్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. దూరంగా ఉన్న వాటి గురించి దట్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. సో దిస్ ఈజ్ ఏ పప్పీ, దట్ ఈజ్ ఎన్ ఎలిఫెంట్. అలాగే దీస్, దోస్ అనేవి బహువచనంలో దగ్గరగా దూరంగా ఉన్న వాటి గురించి మాట్లాడతాం. దీస్ ఆర్ ద ఫ్లవర్స్, దోస్ ఆర్ ద బర్డ్స్. నెక్స్ట్ లర్న్ వాట్ ఈజ్ ఎ పొసెసివ్ అడ్జెక్టివ్. Possessive adjective, a word that shows ownership or possession. సొంతము, స్వాధీనం అనేటువంటి విషయాల గురించి మాట్లాడేటప్పుడు పొసెసివ్ అడ్జెక్టివ్స్ ఉపయోగిస్తాము. యాజమాన్యాన్ని లేదా స్వాధీనాన్ని చూపించే పదాన్ని ప్రదర్శనాత్మక విశేషణం అని అంటాము. లెట్స్ లర్న్ ఇన్ డీటెయిల్. పొసెసివ్ అడ్జెక్టివ్స్: మై, నాది, నా యొక్క; యువర్, నీది, నీ యొక్క; హిజ్, అతని యొక్క; హెర్, ఆమెది, ఆమె యొక్క; ఇట్స్, దానిది, దాని యొక్క; ఆర్, మనది, మన యొక్క; దేర్, వారిది, వారి యొక్క. ఇలా నాది, నీది, వాళ్ళది అని యాజమాన్యం కోసం మాట్లాడేటప్పుడు ఈ పొసెసివ్ అడ్జెక్టివ్ని ఉపయోగిస్తాము. ఉదాహరణకు, దిస్ ఈజ్ మై బుక్ అంటే ఇది నా యొక్క పుస్తకం అని చెప్పాలంటే ఇలా ఈ ప్రొనౌన్స్ని మనం యాడ్జెక్టివ్స్గా వాక్యాల్లో ఉపయోగిస్తామన్నమాట. నౌ లెట్స్ లెర్న్ వాట్ ఈజ్ అన్ ఇంటరోగేటివ్ అడ్జెక్టివ్. ఇంటరోగేటివ్ అడ్జెక్టివ్, ఎ వర్డ్ దట్ మాడిఫైస్ ఎ నౌన్ అండ్ ఆస్కస్ ఎ క్వశ్చన్. అంటే నామవాచకం గురించి చెప్పి ప్రశ్న అడగడానికి ఉపయోగించే దానిని ఇంటరోగేటివ్ అడ్జెక్టివ్ అని అంటాము. విచ్ బుక్, వాట్ టైమ్, హూస్ పెన్ అనేటువంటి వాక్యాల్లో విచ్, వాట్, హూజ్ అనేటువంటి ప్రొనౌన్స్ యాడ్జెక్టివ్స్గా వర్క్ చేస్తున్నాయి. గమనించండి. నామవాచకాన్ని మార్చి ప్రశ్న అడిగే పదం ఇంటరోగేటివ్ విశేషణం అని అంటాము. దీని గురించి క్షుణ్ణంగా తెలుసుకుందాం. విచ్ బుక్, ఇంటరోగేటివ్ అడ్జెక్టివ్, మాడిఫైస్ ద నౌన్ బుక్ అండ్ ఆస్కస్ ఎ క్వశ్చన్. వాట్ ఈజ్ అ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ అడ్జెక్టివ్. Distributive adjective is used to refer to individual members of a group. Each student, either book. సమూహంలోని వ్యక్తి లేదా వస్తువు గురించి ఒక్కరిగా చెప్పేటప్పుడు ఈ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ అడ్జెక్టివ్ ఉపయోగిస్తాము. సమూహంలోని సభ్యుడిని సూచించడానికి ఉపయోగించే పంపిణీ విశేషణం. డిస్ట్రిబ్యూటివ్ అడ్జెక్టివ్స్: ఈచ్, ప్రతి; ఎవ్రీ, ప్రతి; ఈదర్, గాని; నెయిదర్, రెండు కాదు; ఆల్, అన్ని; బోత్, రెండు; హాఫ్, సగం. ఈచ్ స్టూడెంట్ రిసీవ్డ్ ఏ సర్టిఫికేట్. ప్రతి విద్యార్థికి సర్టిఫికేట్ లభించింది. ఎవ్రీ సీట్ వాజ్ టేకెన్. చూసారా, ఈచ్, ఎవరీ అనే పదాలను మనం నౌన్కు ముందు ఉపయోగిస్తున్నాం కాబట్టి ఇవి యాడ్జెక్టివ్స్గా వర్క్ చేస్తున్నాయి. ఐల్ బీ హ్యాపీ విత్ ఈదర్ చాయిస్. ఈదర్ చాయిస్, ఈదర్ అనే పదము చాయిస్ అనే నౌన్ ముందు ఉపయోగించడం వలన ఇది యాడ్జెక్టివ్గా పనిచేస్తుంది. నైదర్ క్లెయిమ్ ఈజ్ ట్రూ. క్లెయిమ్ అనేటువంటి నౌన్ ముందు నీదర్ అనేటువంటి పదం వాడడం వల్ల నీదర్ యాడ్జెక్టివ్గా వర్క్ చేస్తుంది. గమనించండి. ఆల్ ఆఫ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ అక్యురేట్. ఆల్ అనేటువంటి పదము ఇక్కడ యాడ్జెక్టివ్గా ఉపయోగపడుతుంది. ఎందుకంటే దీనిని మనం
నామవాచకం ముందు ఉపయోగించాము. బోత్ ఆన్సర్స్ ఆర్ కరెక్ట్. ఆన్సర్స్ అనేటువంటి నౌన్ ముందు బోత్ అనే పదము యాడ్జెక్టివ్గా ఉపయోగించాము. హాఫ్ ద గ్రూప్ వాజ్ ఆబ్సెంట్. హాఫ్ అనేటువంటి పదం ద గ్రూప్ ముందు యాడ్జెక్టివ్గా వర్క్ చేస్తుంది. I think you understood it well. Thank you for watching. See you in the next video. Until bye-bye.